बंधु माने आपण माने कोनोसी भी दिन करनियंतु एही गुप्त उपाय। पांचटी सबुज गुजराती एवं दुईटी लवंग को निज पर्स रे रखि नियंतु। आपणकर समस्त आर्थिक समस्या गोटे चुटकी रे ही दूर होई जिवो। बंधु माने आजिर भिडियोटी सेही व्यक्ति मानक पई बहुत विशेष अटे जो मानकर पर्स रे केबे भी टंका रहु नाही। जेते टंका आपण रोजगार कले मध्य कोनोसी ना कोनोसी बाटरे ताहा खर्च होई जाउछि एवं आपण आपणकर टंका को संचय करिबारे समर्थ होई पारु नाहंती एवं आपण आर्थिक समस्या को नै बहुत चिंतित अछंती। तेबे बंधु माने आपण माने जानंती धन धान्यर देवी हेउछंती मां लक्ष्मी। तो मां लक्ष्मी जो व्यक्ति उपरे प्रसन्न थांती सेही व्यक्ति को केबे भी आर्थिक समस्यार सामना करने को पड़ न थाए किंबा धन जनित कौनसी भी समस्या सेही व्यक्तिर जीवन रे रही न थाए। तेबे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करिवार आज एक बहुत सहज उपाय मो आपण मानकु कहिबाको जाउछि। तेबे आजिर भिडियो रे मो आपणको सेही पांचटी गुजराती एवं दुईटी लवंगर चमत्कारी उपाय विषय कहिबाको जाउछि। आपण एहाकू आपणको पर्स रे रखिबा दिन ठारू ता पर दिन ठारू ही आपण एहार चमत्कार देखिबाको पाई परिबे। तेबे बंधु माने आम कुंडली रे जो ग्रह माने रही थांती सेमानकर प्रभाव आम जीवन रे बहुत अधिक रही थाए। तेबे शुक्र ग्रह को धन धान्यर कारक ग्रह बोली कहा जाय थाए। समस्त प्रकारर भौतिक सुखर कारक ग्रह हेउचंती शुक्र। तो आपणक कुंडली रे जदि शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती तेबे निश्चित भावरे आपण आपणक जीवन रे जने धनवान व्यक्ति होइथिबे एवं समस्त प्रकारर भौतिक सुखर उपभोग मध्य करुथिबे। मात्र जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल स्थिति रे रहितांती सेही व्यक्ति को सर्वदा आर्थिक समस्या देई गति करिबाको पड़िथाए। तेबे जदि कुंडली रे गुरु ग्रह मध्य दुर्बल स्थिति रे रहंती तेबे भी मनुष्य को आर्थिक समस्या दे गति करबाको पड़िथाए। तेबे आपण केमिति जानिबे जे आपणको कुंडली रे शुक्र दुर्बल स्थिति रे अछंती। तेबे जदि आपण एपरि परिस्थिति दे गति करूछंती जे सबु दिकरू आपणको पाखको धन आसीबा बंद होई जायछि, आपणकर रोजगार संपूर्ण रूप रे बंद होई जायछि, तो एहार अर्थ आपणको कुंडली रे शुक्र ग्रह दुर्बल होई जायछंती। जेते परिश्रम कला परे मध्य जदि आपणको सेतिकी धन आपण उपार्जन करि पारु नाहंती, आपणकटु पछरे थिबा लोक मध्य आपणक ठारू आगको बढ़ी जाउछंती, मात्र आपण धीरे धीरे पछको चली आसुछंती, तो एहार अर्थ आपण बुझी नेबा उचित जे आपणक कुंडली रे शुक्र बहुत दुर्बल स्थिति रे अछंती। तो आजिर भिडियो रे मो आपणको जे उपाय कहिबाको जाउछि ता बहुत ही सहज उपाय अटे एवं सरल उपाय अटे। मात्र एहा आपणक जीवन पाई बहुत प्रभावशाली अटे। तेबे आपणको केवल श्रद्धा एवं विश्वासर सहित एही उपायटी को करिबार अछि। बंधु माने जे सबुज रंगर गुजराती रही थाए ताहा मां लक्ष्मीकर अत्यंत प्रिय होई थाए एवं जे लवंग रही थाए ताहा आपणक धन को खराब नजर ठारू बंचाई थाए एवं आपणक जीवन को विभिन्न दिगरु धन आसीबार स्रोत गुड़िक मध्य खोली देई थाए। तेबे एही उपायटी को आपण कोनोसी भी दिन रे करि परिबे। मात्र जेउ दिन भी आपण एहाको करंतु किंतु संध्या समय आपणको एही उपायटी को करिवार अछि। एहा व्यतीत जदि आपणक गृह रे वास्तु दोष रही थाए किंबा नजर दोष रही थाए तेबे मध्य आपणकर आर्थिक स्थिति दुर्बल होई जाय थाए। तो सेथि पई मध्य मो आपणको आजिर एही भिडियो रे किछि विशेष उपाय विषय कहिबे। सेथिपाई आपण माने वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण आजिर एही वीडियो रे आपण आपणक जीवन रे चलीथिबा अनेक गुड़िए समस्यार समाधान पाई परिबे। तेबे आसंतु जानि नेबा पांचटी सबुज गुजराती एवं दुईटी लवंग को किभली भाबरे आपणको आपणक पर्स रे रखिबार अछि। किभली भाबरे आपण एहाको पर्स रे रखिबा द्वारा एवं केउ मंत्र उच्चारण करिबा द्वारा एहा आपणको संपूर्ण रूप रे लाभ प्रदान करि पारिबो। तेबे बंधु माने सबुज रंगर गुजरातीटी शुक्र ग्रह को मजबूत करि थाए एवं एही सबुज रंगर गुजरातीटी मां लक्ष्मी को मध्य प्रसन्न करि थाए एवं एही सबुज रंगर गुजरातीटी ही आपणको निज जीवन रे धनवान करिबारे मध्य सहाय्य करि थाए। तेबे एबे समय आसी जाइछि
ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୋଇ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେବ। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କିଛି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେବାର ଅଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତି, ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି 5ଟି ଯାକ ଗୁଜୁରାତି ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନେବାର ଅଛି। ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଖୁଣ ହୋଇଥିବ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରଖିଛନ୍ତି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି 5ଟି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଏପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଦୀପଟି, ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ଆପଣ ଜାଳିଥିବେ ସେହି ଦୀପଟି ଜଳୁଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ଗୁଜୁରାତି ଏବଂ ଲବଙ୍ଗକୁ ସେହିଠାରେ ରହିବାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଦୀପଟି ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ସାରିବ, ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନେଇ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମ୍ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରିବେ। ଶ୍ରୀମ୍ 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 ଏହିଭଳି ଭାବରେ କହିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 3 ଥର କହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପର୍ସରେ ଏହାକୁ ସେମିତି ରଖିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନକୁ ହେଉ, ବିଜନେସକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହେଉ, ଏହାକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏହାକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଛି ତ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁନଥିଲା ତ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବନି ରହିବ। କାରଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଜୁରାତିଟି ସବୁବେଳେ ଧନକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ନଜର ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାରଣ ନଜର ଦୋଷର ଏପରି କୁପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅସଫଳ ବନିଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି, ନଜର ଦୋଷ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘରର ଅବନତି ହେଉଛି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 2 ଖଣ୍ଡ କର୍ପୂର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର ସାରା ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡକୁ ଜାଳି ନିଜର ଘର ସାରା ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ତାହା ସକାଳ ପୂଜାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜାରେ ହେଉ।
ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାକୁ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ଆପଣ ବୁଲାଇବେ। କାରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହିଁ ଘର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ପଟରେ ଆମ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାର ଧୂଆଁକୁ ଘର ସାରା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। କାରଣ ଯେବେ ବି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇ ନଥାଏ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଭଲ କରିବେ, ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।